नमस्कार साथी माने शनिवार आज अद्विका अधिवेशन को आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँच। आशा करुच्ची गला थर जो आम आलोचना करथिले एचआईवी एवं एड्स संपर्क रे आपण माने जाइकरी घरे आपनकर अंचल रे आलोचना करिथिबे अन्य मानक सहित कहिले कौन कौन सब आलोचना कले एवं किए जदि किछि आपण को प्रश्न पचारिथिबे तार उत्तर कौन देले बा जदि उत्तर देई पारि नथिबे ताले एथि मध्ये आपण माने कहि पारि तो कहले जड़े जड़े करी कौन सब आपनकर अभिज्ञता रहिला बहुत भल कथा आपण माने समस्ते निज अंचल रे विषय रे आलोचना करिसंती। मु आशा करूची प्रति शनिवार दिन एई जो वीडियोटी आपण माने देखुचंती यह आपण मानकु सहाय्य करूतो विषयटी को अधिक भल भाव रे बुझिबा पई एवं हमर अंगनवाड़ी दीदी मानकु मध्ये सहाय्य करूतो विषयटी को हमर किशोर किशोरी मानक पाखरे आहुरी भल रे आलोचना करिबा पई आजिरो ए द्वितीय शनिवार एई मासरे जो रहिछि एथिरे जो विषयटी आज आमे आलोचना करिबा से विषयटी होउछि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं एहार गुरुत्व। पिला माने सफा रहिबा स्वच्छ रहिबा एहा बहुत भल गुण। आमे समस्ते जेते सफा सुतरा हिग रहिबा हमर देह परिष्कार रहिबो हमर पोशाक पत्र परिष्कार रहिबो हमर आख पाख परिष्कार परिच्छन्न ही रहिबो आमे सेते रोग दाउरु निजकु रक्षा करि परिबा। तेणु करी हमर शरीर परिष्कार एवं परिच्छन्नता विषय आज आम आलोचना करिबा जहाको व्यक्तिगत स्वच्छता बोली कहा जाए एवं यह द्वारा हमर जो जीवाणु बा जीवाणु जनित रोग एवं संक्रमण जनित रोग होता है सेतुरु हमको रक्षा मिले। अच्छा समस्ते कहिले सकाळु जते बेले आपण माने उठंती प्रथम रे कोन करंती उठिला परे समस्ते ब्रश करंती दिन को 2 थर ब्रश करिबा सकाळ उठिला बेले ब्रश करिबा एवं सोइबा पूर्वरु ब्रश करिबा बहुत आवश्यक एवं एही दांत घसिबा द्वारा हमर मुह सफा रहिथाय। या समस्ते करंती जो माने करंती से माने हाथ उठेइले जो माने केवल सकाळु दांत घसंती से हाथ उठेइले जो माने सकाळु एवं सोइबा बेले दांत घसंती से मध्य हाथ उठेइले बहुत बढ़िया। तेणु आपण माने समस्ते दिन को 2 थर दांत घसिबे पाटी को परिष्कार करी रखिबे। जो माने शौचालय जानती जेते बेले भी जानती शौचालय रो फेरिला परे साबुन और पानी रे हाथ धुवंती समस्ते शौचालय आमे जेते थर जिबा फेरिला परे साबुन रे हाथ धोइबा बहुत जरूरी। एथिरे शौच समय रे जो जीवाणु गुड़िक हाथ को आसंती ताहा परवर्ती समय आमर पाटी भीतर दे पेट को जानती आम हाथ माध्यम रे ताहा आउ हुए नहीं। या फल रे आमर अनेक रोग पेट जनित रोग हेबारु हमकु बर्ती थाउ आमे। तेणु आमे यहा को मध्य प्रयोग करी सेमिति प्रतिदिन सफा पानी रे गाधोइबा मुंड कुंडेइबा हाथ एवं पादर नख को नियमित भाव रे काटिबा ए सब आमे करबा कथा। समस्ते हाथ सीधा कर देखैलो निजर नख को मानकर नख के काटिन देखिबा आज परीक्षा करबा सब भल पिला माने समस्ते निजर हाथर नख काटिचंती। पिला माने केही हाथर नख कामुड़ जदि कामुड़ज ताहेले या मध्य करबा कथा नहे कारण ए हाथर नखर मैलारू आम पेट भीतर को मैला जाए एवं ता द्वारा मध्य संक्रमण हुए। काशिबा एवं छिंकिबा समय रे आमे सब बेले नाक एवं पाटी को घोड़े देवा यह द्वारा अन्य माने संक्रमित हुअंती नहीं। यदि हमर काश एवं छिंक जोगु किछि जीवाणु वायुमंडल को आसंती ताले घोड़े देवा द्वारा अन्य माने एथिरो संक्रमित हुअंती नहीं। आम घरे जो खाइबा जिंस थाए पीवा पई पानी थाए ताहा घोड़ा ही कि रहउछि कि नहीं ताहा हमें टिके देखिबा। हमर अंगनवाड़ी रे जो खाद्य प्रस्तुति हुए हमर अंगनवाड़ी जो पीवा पानी अछि ताहा घोड़ा ही कि अछि नहीं हमें टिके देखिबा। एवं एई खाइबा समय पूर्वरु मध्य आमे हमर हाथ पाद भल भाव रे धोई यदि खाइबा पई जिबा ताहेले मध्य एहा हमकु स्वच्छ रखिबो एवं संक्रमण रु रक्षा करिबो। ठीक सेही बळी भाव रे आमे पिंधुतबा पोशाक आमे पिंधुतबा
ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫା ରଖିବା। କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ, ଆମର ଯୋଉ ଚାରିକଡର ପରିବେଶ ରହିଛି, ଆମର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା କରି ରଖିବା। ଯଦି ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ରୋଗ ମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। କଣ କଣ ସବୁ ରୋଗ ହେବା ତମେ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ? ଏଇ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ତ ସାଥୀ ମାନେ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୁଏ, ଡେଙ୍ଗୁ ହୁଏ, ଡାଇରିଆ ହୁଏ। ଆମେ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଯଦି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଶା କାମୁଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ମଶା କାମୁଡିବା କାରଣରୁ ଆମର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୁଏ। ମଶା କାହିଁକି କାମୁଡନ୍ତି ବା କାହିଁକି ଆମ ଚାରିକଡେ ବେଶୀ ରୁହନ୍ତି? ଆମର ଚାରିକଡେ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ହବ, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଶା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା, ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହୁଏ, ଆପଣ ମାନେ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କାହାକୁ ହେଇଛି କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଥିବ, ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହଉଥିବ, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଥିବ, ଜ୍ୱର ହଉଥିବ, ସେମାନେ ଥରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇଭଳି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ କମିଯାଏ, ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ଜରୁରୀ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବାର ରୋଗ ଏବଂ ଏଇ ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଏଡିସ୍ ମଶା କାମୁଡିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଚାରିକଡ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିବ, ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ରହିଛି, କୁଲର ଭିତରେ ରହୁଛି ପାଣି ବା କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚାରିଆଡେ ପଡିଛି, ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ପାଣି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଏଡିସ୍ ମଶା ବାସ କରେ, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସେ କାମୁଡିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହୁଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି, ବହୁତ ବଡ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ୱର ହବ, ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ହବ, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିବ, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ, ବାନ୍ତି ହବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ୱାଦ ବାରି ହବ ନାହିଁ, ଭୋକ ହବ ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଛାତି ଏବଂ ତାର ଉପର ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ମିଳିମିଳା ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି। ଏହା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିବା ରୋଗ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ଦରକାର। ଠିକ ସେଇଭଳି ଦେଖିବେ ଜଣ ଜଣକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଝାଡା ହୁଏ, ତରଳ ଝାଡା ହୁଏ, ତାକୁ ଡାଇରିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଦିନକୁ ଯଦି 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ତରଳ ଝାଡା କାହାକୁ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଡାଇରିଆ ବୋଲି କହିବେ ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ଯଦି ଖରାପ ପରିବେଶ ଅଛି, ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକିରି ଅଛି, ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସଫା ନୁହେଁ ତାକୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଘୋଡେଇକିରି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ କାରଣରୁ ଆମର ଡାଇରିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଡାଇରିଆ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ORS ପାଣି, ଚିନି ଆଉ ଲୁଣକୁ ମିଶେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇକିରି ଆମେ ପାଣି ଦେଇପାରିବା, ପିଇ ପାରିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପରିବେଶର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏତେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ, ଆମେ କରିବା କଣ? 2-3ଟି କାମ ଆମେ ହାତକୁ ନେବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କଣ କଣ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବି, ତାର ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବ୍ରଶ କରିବି, ମୁଁ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇବି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶୌଚ କରି ଆସିଲେ ହାତ ଧୋଇବି। ଏଇଭଳି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଆମର ଆଖପାଖ ଚାରିକଡକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତ ବା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗ ଆମକୁ ହବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଆପଣ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ବା ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ପରିଷ୍କାର କଲେ, ସେ କଥା ଆସନ୍ତା ଥର ଭେଟ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିବେ, ଯୋଉଠି ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ, ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।